तुषारहारधवला या शुम्रवस्तावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लोकाभिरामं रणरङ्गवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। ॐ गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
એક પુષ્પ ફેરવીને ભગવાનને ચડાવી દો. એકમ સમર્પયામિ. બધા પગે લાગો. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ. મહાદેવ હરી 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 ગણપતિ ગુણિયા ઘેરો ધોઈ કર જોડે દાસ ભૂલ્યા અક્ષર બતાવજો ગુણ ગાવ દિન રાત માટે દુદાળો દુઃખ ભંજણો ને સદાય બાળાવે સમરણ કરતા લખ લાભ દિયે ગૌરી નંદ ગણેશ સરસ્વતી માં સ્વર દીજ્યો સરસ્વતી માં સ્વર દીજ્યો ગણપતિ દીજ્યો જ્ઞાન બજરંગી મહાબલ દીજ્યો સદગુરુ कीजियो शाम मट जप ले शिव जी का नाम मनवा जप ले शिव जी का नाम जप ले शिव जी का नाम मनवा जप ले शिव जी का नाम उसके नाम से बन जाएंगे उसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा जप ले शिव जी का जपले शिव जी का नाम मनवा जपले हरे का नाम नाम केरो धन है जो निर्धन को धनवान बनावे नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करावे एक पहचान करावे मतलब कहे राम को मतलब कहे राम को या कह दो घनश्याम मनवा जप ले शिव जी का नाम ओ जप ले शिव जी का नाम मनवा जप ले हरि का नाम बोलो शास्त्री जी महाराज की सूरज चांद सितारे पल भी नदिया काल समुंदर नाम से बस से चलत है
लेकर दिन उगता है, नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम से ढलते है श्याम मनवा, जप ले शिव जी का नाम। ओ जप ले शिव जी का नाम मनवा, जप ले शिव जी का नाम। सपने को तुम अपना समझे, रेत के महल बनावे, परछाइयों के पीछे भागे, हाथ कछु नहीं आवे, हाथ कछु नहीं आवे। पेड़ के शाम की छावत ले तो ડીએમ પટેલ આવી ગયા, આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ, આરતીમાં જોડાજો. આપણા તમામ આયોજક શ્રીઓ આવી જાઓ અને રમીલાબેન આખું સર્કલ મોટું કરાવો એટલે તમામ આવી જાય વ્યવસ્થિત અને છેક આટલા સુધી આવી જાઓ, બધાનો ફોટો આવશે. ભાઈ કાંતિભાઈ સાહેબ, કાંતિભાઈ સાહેબ, પોથીને હાર પહેરાવાનો છે, મહારાજને હાર પહેરાવાનો છે, એટલે એ વિધિ પણ તમે એક જણ મહારાજને હાર પહેરાવે, એક પોથીને હાર પહેરાવજો. એક નાનો હાર પોથીને છે, મોટો હાર આપો મહારાજને પહેરાવો, મોટો. નસીબદાર છો, સમયસર સરસ ટાઈમ મળી ગયો, લાભ મળી ગયો. બોલો શ્રી કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ કી જય. હા, બધા એક એક પુરુષ ખાલી પોથી આગળ ફૂલ મૂકી દો, પોથી આગળ ફૂલ મૂકી દો. અત્યારે પ્રદક્ષિણા અત્યારે હાલ ના કરતા, ખાલી ફૂલ મૂકી દો. પ્રદક્ષિણા આરતી પતી ગયા પછી કરજો અને બધા સરસ લાઈનમાં આવી જાઓ એટલે આરતીનો પણ આપણે વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકીએ. પેલી બોલવી છે ને ઓમકારેશ્વર, નાની તેની પછી પછી તમે દીવડા જગમગ લઈએ તો એમાં આવશે. હલો 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 આ સર્વે આપણા આયોજક શ્રીઓ છે અને આ દાતા શ્રીઓ પણ છે. કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો દાતા વગર કરવું અશક્ય છે.
અને કામ કરવા વાળા પણ જરૂર પડે, એટલે આ આયોજકો અને દાતા બંને છે. અશોકભાઈ 4-5 થાળી તૈયાર કરીને આપજો. જે ના કર્યું હોય તો લઈ લેજો. 4 થાળી સંખ્યા વધારે છે એટલે અહીંથી વચ્ચે એક આ બાજુ આપી દો, આ બાજુ છેલ્લા ખૂણા આપી દો. કૈલાસબેન, એ કૈલાસબેન, આ બાજુ છેલ્લા ખૂણા આપો એટલે આમ જાય અને પેલી આરતી આમ આવે. અહીંયા છેલ્લે આપી દો, આ બાજુ છેલ્લે આપો કાંતિભાઈ, બસ. હા, એટલે ફરતી થાળી રાખજો, દરેકને સમયસર લાભ મળે એ રીતે આરતી ઉતારવાની છે. હવે હું મહારાજને રાઠોડભાઈને કહું કે આરતી ચાલુ કરે. ચાલુ કરો. કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ કી. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય દી, એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય, જગમગ જગમગતા. એ આરતી ભોળાનાથની થાય, આરતી ભોળાનાથની થાય. એ જોઈ દેવો ખૂબ હરખાય, એ દીવડા જગમગ જગમગતા. એ આરતી નર્મદા કિનારે થાય, આરતી નર્મદ કિનારે થાય. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગતા. એ વાલા હું તો લાવ્યો છું ફૂલ કેરાર, લાવું તો લાવ્યો છું ફૂલડાનો હાર. એ પ્રભુ તમે સ્વીકારો તો આનંદ થાય, પ્રભુ તમે સ્વીકારો તો આનંદ થાય. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગતા. એ જોઈ દેવો ખૂબ હરખાય, જોઈ દેવો જોહર કા. એ આરતી શિવ પુરાણની થાય, આરતી શિવ પુરાણની થાય. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગતા. એ વાલા હું તો લાવ્યો છું આરતી ના થાળ, વાલા હું તો લાવ્યો છું ફૂલડાનો હાર. એ પ્રભુ તમે સ્વીકારો તો આનંદ થાય, તમે સ્વીકારો તો આનંદ થાય. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગતા. એ આરતી નર્મદા કિનારે થાય, આરતી નર્મદા કિનારે થાય. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગતા. એ વાલા મેં તો દરિયા છે ભોજન થાળ, વાલા મેં તો દયા દે ભોજન થાય. એ પ્રભુ તમે જમો તો આનંદ થાય, વાલા તમે જમતો આનંદ થાય. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગતા. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગતા. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગતા. એ આરતી શિવ પુરાણની થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા
જગમગ જગમગ થાય એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય એ જોઈ દેવો ખૂબ હરખાય જોઈ દેવો જો હરખાય એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ઉજ્નેગ્નારમ સદા શાંતમ ઉદ્યારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમા મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ મુરલીકાંતા મંગલાય તનોજ સર્વ મંગલ મંગલે શિવે સર્વ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમસ્તુતે નારાયણી નમસ્તુતે આરતી મહારાજને આપી અને દરેકે આરતી લઈ લેવી અને દરેક આરતી ઉતારનારે પોથીની પ્રદક્ષિણા કરી અને પછી જ નીકળવું. મહારાજની પોથીની પ્રદક્ષિણા કરી દેવાની દરેક. હલો. આજે છેલ્લો દિવસ છે એટલે સર્વે પૂર્ણાવતીની બપોર પછીની આરતી થાય એટલે લાઈનસર સર્વે પોથીની હેલો જી હેલો બસ એવું જ રાખજો ઓછું વધતું કરતા નહીં ઓછો કરતા નહીં ઓમ નમઃ ભગવતે વાસુદેવાય નમો ભગવતી વાસુદેવાય હરિ ઓમ નમઃ ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય રે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય હરે ઓમ નમઃ ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ આનંદે ભજાય તુષારહારધવલા યા શુભ્રવસ્થાવૃતા યા વીણાવરદંડમંડિતકરા યા શ્વેતપદ્માસના યા બ્રહ્માચ્યુતશંકરપ્રભૃતિभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनी
पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। गं गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ
करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય हरे ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય हरे ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય हरे ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય हरे ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की जय। गंगा મૈયા કી જય नर्मदा મૈયા કી જય उमिया માત કી જય सदगुरु દેવ કી જય ओ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ हर શિવ મહાપુરાણ કથાનું આપણે છેલ્લા 4 દિવસથી સવાર સાંજ બે ટાઈમ બે સત્રની અંદર કથાનું શ્રવણ કરી રહેલા છીએ. નિકોરા ધામ આ સુંદર એવા નર્મદા તટે આવેલા આશ્રમની અંદર વિસલવાસણાના ગ્રામજનો આયોજિત શિવ તત્વને આપણે સમજવા માટેનો છેલ્લા 4 દિવસથી પ્રયત્ન કરી રહેલા છીએ અને સમજ્યા કે શિવ તત્વ શું છે. શિવ
એ આદિદેવ છે, જગત પિતા છે, જગત બીજ છે, જેના આદેશથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ આ ત્રણ દેવ સૃષ્ટિનું સર્જન થઈ રહ્યું છે, પાલન કરી રહેલા છે ભગવાન વિષ્ણુ અને રુદ્ર, જે પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી રહેલા છે, રક્ષા કરી રહેલા છે. થોડું શાર્પ કરો. રક્ષા કરવાનું કામ રુદ્ર કરી રહેલા છે. અને વ્યક્તિ જેવી રીતે કર્મ કરી રહેલો છે, એ કર્મને આધારે જ્યારે આ જીવ આ સંસારરૂપી સાગરને તરીને બહાર જાય છે, તો એ કર્મના આધારે એને જન્મ મળે છે. એ આપણે જોયું મહાદેવના પાર્વતી સાથેના લગ્નની કથા આપણે જોઈ. લગ્નની અંદર સૌથી ઉત્તમ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે કે આપણા જીવનસાથી પ્રત્યે એક વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, એક ભાવ હોવો જોઈએ, તો આ સંસાર રૂપી સરોવરને આપણે પાર કરી શકીએ છીએ. લગ્ન કરવાનો હેતુ શું હતો એ પણ આપણે જોયો કે તારકાસુરે બ્રહ્માજીની તપશ્ચર્યા કરી હતી, પ્રસન્ન કર્યા અને કહ્યું કે મને કોઈ જીતી ન શકે, મારું મૃત્યુ ન થાય. આપણે જોઈએ છે કે જેટલા અસુરોએ તપશ્ચર્યા કરી છે, આ બધા જ અસુરોએ એક જ વાતની માગણી કરી છે, અને એ છે કે અમારું મૃત્યુ ન થાય. આટલી જ તપશ્ચર્યા કર્યા બાદ એક જ વરદાન હોય છે કે અમારું મૃત્યુ ન થાય. પણ જે સિદ્ધાંત પરમાત્માએ બનાવેલો છે કે જેનો જન્મ થયો એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. તારકાસુરે જ્યારે આ વાત કરી ત્યારે ભગવાને કહ્યું, હું તને બીજા બધા વ્રત તું કહીશ એ આપીશ, પણ આ વરદાન તો હું નહીં આપું. ને પછી બહુ વિચાર કર્યા બાદ એને માગણી કરી કે મહાદેવ સતી સાથે જોડાયેલા હતા, સતીએ દેહ ત્યાગ કર્યો, હવે એ તપશ્ચર્યા કરવા માટે ગયેલા છે, એટલે હવે એ પાછા આવવાના નથી, ફરીથી લગ્ન થવાના નથી. એટલે એને વરદાન એવું માગ્યું કે શિવ ના લગ્ન થાય અને એ શક્તિ સાથે થયા બાદ એનાથી જે પુત્ર જન્મે એનાથી મારું મૃત્યુ થાય. તો બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે તથાસ્તુ. જ્યારે જીવ ઈશ્વર કરતા મોટો થવા જાય છે ને, ત્યાં એને ફટકો પડે છે. આપણે જ્ઞાન સંપાદન કરીએ, શક્તિ પ્રાપ્ત કરીએ, તપશ્ચર્યા પ્રાપ્ત કરીએ, એનાથી આપણી પાસે વિદ્યા આવે, શક્તિ આવે. પણ મોટા ભાગે માણસ એવું સમજી બેસે છે, મારી પાસે આ તાકાત છે ને, હવે હું બધાને ખતમ કરીશ, સર્વોપરી હું એકલો જ રહીશ. પણ એ જે વિચારી રહેલો છે એ તદ્દન ખોટી વાત છે. સર્વોપરી તો ઈશ્વર જ છે. આ કળિયુગની અંદર પણ એ જ થઈ રહેલું છે સાહેબ. જે સંતો મહાત્માઓએ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, આટલા બધા વાડા બનેલા છે, તેમ છતાં કોઈનો ઉદ્ધાર થતો નથી. કારણ છે કે જેને બનાવ્યો છે ધીરે ધીરે એ જ મહાન થવા માંડે છે. હું જ ભગવાન છું. જ્યારે વ્યક્તિની અંદર આવો અહંકાર આવે, હવે હું જ જે કંઈ પણ છું એ હું જ સર્વે સર્વા છું, હું જ ઈશ્વર છું, ત્યાં વ્યક્તિની પ્રગતિ અટકી જાય છે. આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, તપશ્ચર્યા કરી, શક્તિ આપણને મળી,
તો આપણે બીજાને આંગળી પકડી અને એ દિશા તરફ લઈ જવાનું. મેં જેને પ્રાપ્ત કર્યો છે એને તું પ્રાપ્ત કર. પણ અહીંયા એ થઈ રહેલું છે કે એ બતાવી રહ્યો છે કે જો ઈશ્વર ત્યાં છે, પણ એની સાથે જોડાયેલા જે છે ને એ ખાલી આંગળીને જ જુએ છે કે બસ આ જ ઈશ્વર છે. એટલે માણસ આખી જિંદગી એનું નામ લે લે કરે છે, તેમ છતાં એને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. કારણ એને ખબર જ નથી કે આ તત્વ કયું છે. એ તત્વને સમજવું હોય, મેં અગાઉથી કહેતો આવ્યો છું, એના માટે વ્યક્તિએ પોતાની અંદર ભીતર પ્રવેશ કરવાનો છે. જ્યારે વ્યક્તિ ભીતર પ્રવેશ કરે ને તો જ એ શું છે, હું કોણ છું, એનો જવાબ અંદરથી મળે. હું કોણ છું એનો જવાબ બહારથી ક્યારેય ન મળે. તમે કોણ છો એ બધા કહેશે, પણ તમે તમારી જાતને પૂછો કે હું કોણ. તમને ખબર છે તમે કેવા છો? તમને એમ લાગે છે કે મારી પાસે જે છે, જે મારી બુદ્ધિ છે એ શ્રેષ્ઠ છે? નહીં. આ વિશ્વની અંદર ભગવાને જે મનુષ્યને બનાવ્યા છે એ દરેક મનુષ્યની પાસે કંઈક અલગ શક્તિ છે, પણ એ શક્તિને એને ઓળખતા આવડતી નથી. એ શક્તિને ઓળખવા માટે તમારે શિવની પાસે જવું પડે છે. એની પાસે જશો તો એ શીખવશે કે તું કોણ છે, જાણ. યોગી છે આ. નાદ બ્રહ્મ એને આપેલો છે, સંગીત એને આપેલું છે, ધ્યાન એને શીખવ્યું છે. પણ એ જે આપણને માર્ગ બતાવી રહ્યો છે એ માર્ગ તરફ આપણને એમ લાગે છે કે ધ્યાન કરવું એ તો બહુ અઘરી વાત છે. અઘરું તો છે, પણ તમને ટેવ તો પડી છે. 4 દિવસથી આપણે એક આસને બેસી અને સવારે 3.5 કલાક 4 કલાક અને સાંજે 3 કલાક શાંતિથી આ 4 ને 3 7 કલાક બેસીને કથાનું શ્રવણ કરીએ છીએ. ધેટ મીન્સ we have a power to sit at a place. આપણી પાસે તાકાત તો છે, શક્તિ છે કે હું એક જગ્યાએ 7 કલાક તો બેસી શકું છું. આ 7 કલાક બેઠેલા છો, અનુભવ છે. આ 4 દિવસની પ્રેક્ટિસ થઈ છે ને, હવે ઘરે જઈને કરવાનું છે કે 10 મિનિટ આંખો બંધ કરી કોઈ વિચાર કરવાનો નથી, ખાલી આંખો બંધ કરીને બેસી રહેવાનું છે. અને જે તમે શ્વાસ લઈ રહેલા છો એ શ્વાસને ગણવાનું છે, કેટલું ધીરે 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 લેવાઈ રહ્યો છે. ગઈકાલે રાત્રે જ જે મારો રૂમ છે ને રૂમની બાજુમાં ટેબલ ઉપર બધા પુસ્તકો પડેલા છે, એની અંદર ખૂબ સુંદર એક વાક્ય સમજવા મળ્યું. જે વ્યક્તિ જીવન દરમિયાન પ્રસન્ન રહે છે ને, સમજી લેજો આધ્યાત્મિક જ્ઞાની એની અંદર શરૂઆત થઈ ગઈ છે. એ પ્રસન્ન આત્મા છે ને એ પરમાત્માને પ્રિય છે. કારણ કે પ્રભુ કેવો છે? સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. કેવો છે? આનંદ સ્વરૂપ છે. અને જે વ્યક્તિની અંદર આનંદ પ્રગટ તો થઈ ગયો, પ્રસન્નતા પ્રગટ થઈ ગઈ, એ આધ્યાત્મિક લેવલે એને જ્ઞાનની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. એ સમજી લેવું, એને પરમાત્મા યાદ કરે છે, પરમાત્માને એ વ્યક્તિ ગમે છે, એ મનુષ્ય એને ગમે છે, તો જ એના મુખ ઉપર આટલી પ્રસન્નતા આવતી હોય. કેટલો સરળ છે ઈશ્વર. આપણે પ્રસન્ન હોઈએ, સવારે નાહી ધોઈને ઉઠીને આવીએ, પ્રસન્ન છીએ? પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવી એ આપણો ભાવ છે કે મારે પ્રસન્ન રહેવું છે. આપણને કોઈ બીજો વ્યક્તિ પ્રસન્ન કરી જ ન શકે.
ગમે તેવી પરિસ્થિતિની અંદર પ્રસન્ન રહેતા શીખો, એ શિવ શીખવે છે. એને દેવો બોલાવે તો પણ જાય, દૈત્ય બોલાવે તો પણ જાય પ્રસન્ન, કારણ એની દરેકની સાથે સંભાવ છે. આપણે આપણો સ્વભાવ એવો કરવાનો છે, જ્યાં જઈએ જેવો વ્યક્તિ હોય એના જેવા થઈ જઈએ, એની સાથે પ્રસન્ન રહીએ. કારણ એ નાનો છે કે મોટો છે, એની અંદર ઈશ્વરનું તત્વ તો એ જ છે જે પેલાની અંદર છે, જે મારી અંદર છે. તો પછી એની સાથે હું સંબંધ ઓછો રાખું અને બીજા વ્યક્તિ સાથે સારો રાખું, એવું કેમ? એવું ન હોવું જોઈએ. अरे मैं हूँ आनंद आनंद है मेरा, अरे मैं हूँ आनंद आनंद है मेरा, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती मस्ती कहाँ लेके आई. यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती मस्ती कहाँ लेके आई. पता लगा जब मेरी हस्ती का मुझे को, पता लगा जब मेरी हस्ती का मुझे को, सिवा मेरे अपने सिवा मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती मस्ती कहाँ लेके आई. મસ્ત રહેવાનું છે, મસ્ત રામ. સવારે ઉઠ્યા પ્રસન્નતા, આપણી અંદર એટલી શક્તિ હોય છે, એટલી એનર્જી હોય છે, કેટલા ફ્રેશ હોઈએ છીએ. તો એ ફ્રેશનેસ આખો દિવસ રહેવી જોઈએ, પ્રસન્નતા રહેવી જોઈએ. એ શિવને ત્યાં કાર્તિકેયનો જન્મ થયો છે અને કાર્તિકેય એટલા શક્તિશાળી છે કે એમને આ અસુર જે હતો તારકાસુર, એને માર્યો છે. દેવોની અંદર પ્રસન્નતા વ્યાપી ગઈ છે કે હાશ. તો આ શિવ પરિવાર જે છે ને, એ તમે જુઓ, કોઈ પણ દુખીઓ હોય એને દુઃખમાંથી બહાર કાઢવાનું કામ જો કોઈએ કર્યું હોય તો આ શિવ પરિવારે કર્યું છે. ગણેશજીનું ચરિત્ર આપણે ગઈકાલે જોયું. ગણેશજીના જીવનની અંદરથી આપણે ગુણો શીખવાના છે. ગણપતિ તો છે પણ એને કહેવાય છે ગુણપતિ. અગ્ર પૂજા કેમ ગણપતિની આજે ખબર પડી. તો સમાજની અંદર જે કોઈ પણ વ્યક્તિની પ્રથમ પૂજા થઈ રહી છે એની પાછળનું કારણ ગણપતિની અંદર જેવા ગુણો છે એવા ગુણો એ વ્યક્તિની અંદર છે. માટે સમાજની અંદર, રાજ્યની અંદર અને દેશની અંદર એની પૂજા થાય છે, લોકો એમને યાદ કરે છે. તો જે વ્યક્તિની એવી ઈચ્છા હોય કે મારી પણ લોકો પૂજા કરે, મને બોલાવે, મને યાદ કરે, તો ગણપતિની અંદર જે ગુણો છે એમાંના એક કે બે ગુણ જો આપણી અંદર આવી જાય ને સાહેબ, તો પણ સમાજની અંદર આપણી નામના થાય, કીર્તિ થાય.
એમના લગ્ન વિશ્વનાથની વિશ્વરૂપની 2 દીકરીઓ સાથે એમના લગ્ન થયા છે, જેનાથી એમને શુભ અને લાભ પુત્ર થયા છે. એની કથા આપણે જોઈ. એના પછી આવે છે તારકાસુરના 3 પુત્રો છે. જે તારકાસુરનો વધ થયો 3 પુત્રોએ પણ એટલા જ શક્તિશાળી હતા. જ્યારે શિવકુમારે સ્કંદે જ્યારે તારકાસુરને માર્યો છે, ત્યારે એના 3 પુત્રો જે હતા એ પણ મહાન શક્તિશાળી, તાકતવર, બુદ્ધિશાળી હતા. તારકાસુરને 3 પુત્રો છે, તારકાક્ષ, વિદ્યુન્માલી અને નાનાનું નામ છે કમલાક્ષ. આ 3 ની અંદર શક્તિ સરખી જ હતી. જીતેન્દ્રિયતા, સર્વ કાર્ય કરવા માટે તૈયાર રહે, સંયમી, સત્યવાદી, દ્રઢચિત્ત અને મહાન વીર અને દેવોને દ્રોહ કરનાર, આટલા બધા ગુણો હોવા છતાં એ દેવો પ્રત્યે દ્રોહ રાખતા. આ 3ની જે વાત છે એ આપણને બતાવે છે કે વ્યક્તિની અંદર ઘણી વખતે ગુણો બહુ સારા હોય છે, પણ એક દુર્ગુણ એવો હોય ને, એક દુર્ગુણ આ બધા જ સદગુણોને ઢાંકી દેતો હોય છે. દેખાય છે કયું? દુર્ગુણ. કારણ કે સમાજનો સ્વભાવ જ એ છે, જે સારું છે ને એ લેશે નહીં, પણ જે ખોટું હશે ને એ જ પહેલા પકડશે. બળવાન છે, જીતેન્દ્રિય છે, સદા સર્વનું કાર્ય કરવા વાળા માટે તૈયાર, સંયમી, જીતેન્દ્રિય, સત્યવાદી, દ્રઢચિત્ત, મહાન વીર, આટલા ગુણો છે. સાથે એક દુર્ગુણ છે, દેવો પ્રત્યે એમને દ્રોહ છે, દેવોને હેરાન કરે છે. પિતાજીનું મૃત્યુ થયા બાદ આ 3 પુત્રોએ તપશ્ચર્યા કરી છે, બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યા છે. અને આ 3 જ્યારે બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થયા છે અને વરદાન આપવા માટે સામે પ્રગટ થયા, ત્યારે આ 3 ભાઈઓએ કહ્યું છે, અમારા રોગ, જરા વગેરે બધા જ શત્રુઓ નષ્ટ થઈ જાય અને ક્યારેય મૃત્યુ અમારી પાસે ફરકી ન શકે. બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે નહીં, મૃત્યુ ઉપર વિજયની વાત હશે એ હું વરદાન નહીં આપું, બીજું કંઈ માગી લો. તો ત્યારે આ 3 દૈત્યોએ માગ્યું છે કે જ્યાં અમે શત્રુઓથી સુરક્ષિત રહીએ, સુખપૂર્વક રહીએ ને, એવા અમને રહેવા માટે ઘર આપી દો, મહેલ આપો, કે જ્યાં અમે સુરક્ષિત રહી શકીએ અને દેવોને પણ હેરાન કરી શકીએ, જેથી દેવો અમને મારી ન શકે. જ્યારે બ્રહ્માજી પાસે આ વરદાન માગ્યું છે, ત્યારે બ્રહ્માજીએ કહ્યું છે કે તથાસ્તુ. જેવું કહ્યું તરત વિશ્વકર્માને બોલાવ્યા છે અને તારકાક્ષે કહ્યું કે મને જોઈએ એવું નગર નિર્માણ કરી આપો. તારકાક્ષે માગ્યું કે મારે સ્વર્ણમય મહેલ જોઈએ છે, સુવર્ણ બનેલો, સોનાથી બનેલો મહેલ જોઈએ છે, અને એ મહેલ એવો જોઈએ કે જેનાથી દેવો એનું ભેદન ન કરી શકે નહીં, હું સુરક્ષિત રહું. ત્યારબાદ કમલાક્ષે ચાંદીથી બનેલા અત્યંત વિશાળ નગરની યાચના કરી છે, મને એક મોટું નગર બની આપો, એની અંદર મારો મહેલ હોય એ ચાંદીથી બનેલો હોય, એ પણ એટલો જ સુરક્ષિત હોય જેટલો મારા મોટા ભાઈનો મહેલ છે. અને ત્રીજો ભાઈ જે છે વિદ્યુન્માલી, એને પણ વિશાળ નગરની માગણી કરી છે અને મને વજ્ર સમાન લોખંડનું બનેલું મહાનગર એને માગ્યું છે. વિશ્વકર્માએ એ બનાવીને આપ્યું છે.
પણ જે દેવોને હેરાન કરી રહેલા હતા એ વખતે શિવે, કારણ કે એમને શિવ ઉપર ભરોસો હતો, શિવ અમને કંઈ ન કરે, કારણ શિવ ઉપર એમને શ્રદ્ધા હતી. પણ જ્યારે એમની યાતનાઓ વધી ગઈ છે ત્યારે શિવે જ એમનો વધ કર્યો છે અને દેવોની રક્ષા કરી છે. તમે ઈશ્વરની પાસે કંઈ પણ માગો છો એ ઈશ્વર આપે છે, પણ એ જે તમને મળ્યું એનો ઉપયોગ તમે કઈ જગ્યાએ કરો છો એ જુઓ. ને તમે જે માગો એ આપે છે, ક્યારે એ વાતનો એ ના પાડતો જ નથી, કારણ કે તો હાથ આમ કરીને જ બેઠો છે. તથાસ્તુ, તમે જે કંઈ પણ બોલો તથાસ્તુ, લઈ જા. તમે માગ્યું એને આપ્યું, પણ એનો ઉપયોગ તમે ક્યાં કર્યો? જો એ વસ્તુનો ઉપયોગ જો તમે સારી જગ્યાએ કર્યો હશે તો તમને એ અનેક ગણું ફળ આપશે. એકનું અનેક કરીને આપે, પણ એ જે માગણી કરેલી છે, કીર્તિ માગી, સંપત્તિ માગી, યશ માગ્યો, પ્રસન્નતા માગી, એ પ્રસન્નતાને વહેંચતા રહેશો, એ સંપત્તિને સમાજના ઉપયોગની અંદર આપતા રહેશો, તો એ સંપત્તિ, એ પ્રસન્નતા, એ સિદ્ધિ, એ શ્રદ્ધા તમારી બમણી થતી જશે. પણ તકલીફ એ થાય છે કે ભગવાને આપણને આપ્યું ત્યારે આપણે એ લઈને બેસી જઈએ છીએ. બસ જેમ જ્ઞાન વાપરતા વધે એમ તમને આપેલી જે કોઈ પણ વસ્તુ છે, મેં કહી, સત્તા, સંપત્તિ, શ્રદ્ધા, દયા, પ્રસન્નતા, તમારી પાસે પ્રસન્નતા છે તો સમાજને જઈને કહો કે પ્રસન્ન કેવી રીતે રહેવાય. આજે દરેક લોકો કહે છે, કોઈને તમે ફોન કરો, કેમ છો, મજામાં, શાંતિ, એમ લાવો ને, આપો ને. જરૂર છે શાંતિ? અંદર પૂછો મહિલાને, મોઢેથી જ ખાલી શાંતિ? અંદર તો ઉકાળા છે. કોઈ જ્યારે કે શાંતિ જોઈએ છે કે હા શાંતિ, તો કહું મને બતાવો ને, કેવી રીતે તમારી પાસે આટલી શાંતિ આવી? જ્યારે સંતો મહાત્માઓ કોઈ હરિદ્વાર ગયેલા હોય, ઋષિકેશ ગયેલા હોઈએ, આવા આશ્રમમાં આવેલા, નર્મદા કિનારે આટલા બધા આશ્રમ છે, કોઈ આશ્રમમાં કોઈ સંત મહાત્મા બેઠેલા પ્રસન્ન છે, એની પાસે કશું જ નથી, અને એને જઈને પૂછો શાંતિ જોઈએ, તો એમ જ કહેશે એક કામ કર, આંખો બંધ કરીને બેસી જા અને હું કહું એમ કર. તરત આપણે કહ્યું, અરે મારાથી બાપજી બેસાતું નથી, દુખે છે. શાંતિ આપણી પાસે છે, પણ આપણને ખબર નથી. એ શાંતિની શોધ કરવી હોય, વ્યક્તિએ ભીતર જવું પડે છે. પણ એ સંપત્તિ, એ શ્રદ્ધા, એને આપણે વાપરતા નથી ને, પછી એ જ સંપત્તિ મૃત્યુનું કારણ બને છે, એ જ સંપત્તિ દુઃખનું કારણ બને છે, એ જ સંપત્તિ, એ જ શ્રદ્ધા, એ જ દયા, એ પ્રસન્નતા તમારા માટે, કારણ કે પછી બીજાના કોઈના ઉપયોગમાં આવે નહીં. એ વસ્તુ લાંબો સમય ટકતી નથી. સમાજની અંદર એવા અગ્રણીઓ હોય છે કે એમની પાસે જે છે ને આમ વેચતા રહે છે, આ જગ્યા છે, કઈ વાંધો નહીં, લખી દો, આ કરી લો, જે જોઈતું હોય એમને મળી જાય છે. કેમ? એ વેચતો નીકળ્યો છે. બહુ અગત્યની વાત છે આ. પકડી નહીં રાખો, આમ ખુલ્લા થઈ જાઓ. કોઈકની આગળ તો ખુલ્લા થાઓ.